मैं पहला चरणजीत बराड़ जी का रुख करदा। बराड़ साहब, तुसीं बहुत तर्क दिते ने, SGPC का एक प्रैस नोट भी साडे तक पहुंच गया बयान दे नाल, SGPC के प्रधान के बयान के नाल। पर अंगीठा साहब गुरुद्वारा साहब के जिहड़े मुख सेवादार ने, वो अज बैठे ने, वो कह रहे हैं कि कोई SGPC का कदे किसी नाल कोई विवाद नहीं, साडा SGPC दे नाल केस बारे सानू कोई इलम नहीं है, सानू कोई नोटिस नहीं आया, सानू कदे सद्दिया नहीं गया, पर हुण आके साडी जमीन के उत्ते कब्जे का जिक्र किया जा रहा है। मैं एक गल कहां कि बाबा जी दर्शन सिंह जिहड़े हैगे आ सत्कारयोग लगदे ने बाणे दे हिसाब नाल। मैं अदब नाल ही गल करूंगा। नंगा चिट्टा झूठ जिवें मुख मंत्री साहब ने बोलिया, वो मैं दर्शन सिंह जी नूं पढ़ाया लगदा है। एक गल तुसीं अंदाजा लाओ कि 1964 च ना मैं जम्मिया, ना मुख मंत्री साहब जम्मे, ना जिन्ने आपां डिबेट च बैठे कोई भी नहीं जम्मिया सी। ਇਹਦਾ मतलब ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਡਿੱਕਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। 1400 ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 1964 ਦਾ SGPC ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲੇ ਚਲ ਗਈ 66 ਚ, 66 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ 73 ਚ ਹੁੰਦਾ, 73 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਟਰਸਟ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, फिर हाई कोर्ट चल गए। जेड़ा स्टे चलता है यह शरेआम मुकर रहे है, इन्हां दे ट्रस्ट वालों केस पाया गया सी, ओहदे ते स्टे है। पहली गल तो एक गल क्लीयर कर दईए, SGPC दे खिलाफ जेड़ा इन्हां ने केस पाया सी ओहदे च स्टे है, ते ओहदे च SGPC ने दुबारे क्लैरिफिकेशन लई भी जदों मानयोग अदालत दा स्टे है ते फिर कोई रजिस्ट्री किवें करा सकदा है। मानयोग अदालत ने फिर ऑर्डर करता कि स्टेटस को रखा जाए, जिन्ना चਿਰ फैसला नहीं हुंदा कुछ नहीं हो सकता। गौरव जी गल इन्हां 17 एकड़ां दी नहीं, जिहड़ी अज SGPC दी जमीन जिहड़ी हैगी आ ओ ABC बंदा कोई खड़ के रजिस्ट्री करा ले, 180 एकड़ दा मसला है। ते जे SGPC दे कोर्ट दे मुताबिक अज तक SGPC दा हक है, ते फिर तीजा बंदा किवें रजिस्ट्री करा सकदा? पहली गल इन्हां 25 एकड़ दी जे कही है, SGPC दे प्रधान साहब ने मता नंबर देता भी 11वें महीने च जिहड़ा हैगा मता पाता भी असीं SGPC देण नूं तैयार है, पर जिहड़ा मालक है वो तो लई जावे ना। आ गुरुद्वारियां दी जमीन है, अंगीठा साहब गुरुद्वारा जिन्नी जमीन हुंदी है गुरुद्वारियां दे नां ते ही हुंदी है, ते गुरुद्वारे जिहड़े हैगे आ वो SGPC दे अधीन हुंदे आ, ते फिर ये तां कोई खड़ के वेच दूगा। ये गल 17 एकड़ जां 25 एकड़ दी नहीं है, गल 180 एकड़ दी है। और जे SGPC एक मिनट जी, एक मिनट गल पूरी कर लैण दिओ, जिन्ना टाइम बाबा जी नूं दित्ता सानू भी दिओ, विच ना आपां टोको एवें बिना किसी गल तो प्लीज। मुकदी गल यह है कि गल जे ये 17 एकड़ जां 25 एकड़ दित्ते जाणगे ते फिर इहदे नाल बाकी दी जमीन दा की होऊगा? 460 करोड़ दा मुख मंत्री साहब ने दस्सिया प्रोजेक्ट है, ते 46 करोड़ पंजाब ने देना, ते बाकी दा सारा सेंटर ने देना। जे 25 करोड़ दी जमीन मुੱਲ भी ले लेण ते 485 करोड़ दा हो गया, 48 करोड़ 50 लाख रुपया ही देना पऊ, 2.5 करोड़ रुपया पंजाब सरकार नूं फालतू देना पऊगा। ते इह क्यों वजेदा गुरु घर दी जमीन लैण लू? सरकारां तां ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਜੇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। 55 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ SGPC ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ SGP ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 900 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟਰਸਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ SGPC ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨਾਲ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਛੋਟਾ ਕਲੂਕਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਕਲੂਕਾਰਾ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਗਲਿਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਜੇਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? नहीं ठीक है तुहाडी ओह गल, पर गल है कि गुरु घर दी जमीन दे उत्ते जे लोकां नूं सहूलत वाला हस्पताल बन जावे तां ओहदे विच भी की इतराज है? उस दे विच मैनूं लगदा किसी नूं इतराज होना। मैं तुहाडे कोल बात जी, तुहाडा किसी ने रिपोर्टर बनना है
ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਗੋ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ 1964 ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੱਢੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਤਾਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1964 ਸੀਗਾ, 1987 ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 100% ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਯਾਰ 1986 ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 1964 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕੇਸ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਸਰ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਟੇ ਦੇਵੋ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ 5499 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਟਰਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਲਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਵਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਬਾਰੇ। ਨਵੰਬਰ ਚ ਸਟੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਟੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸਟੇ ਖੁਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1987 ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1987 ਚ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਗਲਤ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ starting ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ debate ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ point ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ line ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ- ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਗਈ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1964 ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 1987 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2022 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।